Good morning children. Today our class 5th class English, first lesson, my teacher. My teacher, okay na? So now I am going to already explain my teacher lesson and I explained bits of the textbook. You have to complete your textbooks, and next in the previous class I explained workbook page number 3, can and cannot, and next now going to the page number 4 in the workbook. Which book ma? Workbook page number 4. While listening this video you have to carry your books and you have to take the pencil. While I am explaining only you have to do complete your workbooks or textbooks. Okay na? Now page number 4, what is the topic here? Now I am going to explain grammar. First bit, page number 4, B bit. Already A bit complete and now can and cannot. In the second bit we are going to discuss now in the class. Today's class is about main verbs and auxiliary verbs. Now today class is about verbs. What are the types of the verbs? We have two types of verbs, main verbs and auxiliary verbs. Today our topic is about verbs. In this verse, main verbs. Now we have to discuss about what are main verbs and what are auxiliary verbs. Firstly, you have to know about the verb. What is a verb? Each word in the sentence is a verb. Every word is a verb. Every word, whatever it, fly, come, go, whatever it all called a verb. If you want to know about the verb in the full manner, you may watch our grammar part 2 in YouTube. Okay na? మీకు వర్బ్ గురించి ఇంకా డీటెయిల్డ్గా కావాలి. ఇప్పుడు మనం క్లాస్లో వర్బ్ అంటే ఏంటి, వర్బ్లో ఉన్న టైప్స్ ఆఫ్ వర్బ్స్ మనం నేర్చుకుంటాం. సో వర్బ్ గురించి డీటెయిల్గా రావాలి అంటే మీరు యూట్యూబ్లో మనది ఆన్లైన్ ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ పార్ట్ 2లో వర్బ్ గురించి ఉంటుంది బెటా. ఈరోజు నేను అది కూడా పెడతాను, మీకు చూడండి. ఓకేనా? అప్పుడు వింటే వర్బ్ గురించి అది క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఇప్పుడు కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా, అది కూడా ఒకసారి వినండి. ఓకేనా? వాట్ ఈజ్ ఎ వర్బ్? ఎవ్రీ వర్డ్ ఈజ్ ఎ వర్బ్. ప్రతి పదము, వర్డ్ అంటే ఏంటి? పదం. ప్రతి ఒక్క పదం ఏవైతే సెంటెన్స్లో ఉంటాయి, సెంటెన్స్ అంటే వాక్యం. వాట్ ఈజ్ ఎ సెంటెన్స్? ఎ గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎ సెంటెన్స్. నో, సో ఇన్ ద సెంటెన్స్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వర్డ్ ఈజ్ ఎ వర్బ్. ఓకే, సో each sentence, every word is a verb. Each sentence. Each sentence has word. Each sentence has word. ప్రతి ఒక్క వాక్యంలో verb అనేది ఉంటుందన్నమాట. Without verb, we should not form a sentence. Without verbs, there is no sentence. వర్బ్ లేకుండా సెంటెన్స్ అవ్వదు. సెంటెన్స్ని మనం చేయలేము, ఫామ్ చేయలేము. ఓకేనా? ఫస్ట్లీ what we have to know, what is a verb? Verb is a word. Verb is a word. Each word is a word and each sentence has verbs. And next, without verbs we should not form a sentence. అంటే వర్బ్ లేకుండా మనము సెంటెన్స్ని, వాక్యాన్ని మనము ఫామ్ చేయలేము. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఫ్లై అంటే ఎగరడం కదా. సో లేదంటే బర్డ్ ఉంది. బర్డ్ ఈజ్ ఏ బర్డ్. బర్డ్ అంటే పక్షి అని తెలుసు మనకు కదా. సో పక్షి అనేది దానికి పక్షికి మీనింగ్ అంటే అది ఏం చేస్తుంది ఏంటి అనేది కావాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు రైట్ ఫుల్ సెంటెన్స్. దెన్ ఓన్లీ యూ విల్ గెట్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద బర్డ్. నో, అంటే బర్డ్ ఏం చేస్తుంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బర్డ్ ఫ్లై. ఇఫ్ యూ ఆర్ యాడింగ్ ఏ ఫ్లై, యూ ఆర్ కంప్లీటింగ్ దిస్ సెంటెన్స్. వితౌట్ ద వర్డ్స్ అంటే
ఈ వర్డ్ని యాడ్ చేయడం వల్ల ఈ సెంటెన్స్ ఫుల్ఫిల్ అవుతుంది. సో ఒకవేళ ఈ వర్డ్ లేదు అంటే వర్డ్స్ దగ్గరనే మనం ఆగిపోతాం కదా. అంటే వర్బ్ లేకుండా వాక్యం సెంటెన్స్ అనేది మీనింగ్లెస్ అన్నమాట. అంటే అసలు వర్బ్స్ లేకుండా సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ మనం చేయలేము. సో దిస్ ఈజ్ ఎ వర్బ్ అంటే ప్రతి పదాన్ని వర్బ్ అంటాం, ప్రతి వాక్యంలో ఉన్న పదాలని వర్బ్స్ అంటాము. సో ఇన్ దిస్ వర్బ్స్ we have two types verbs. How many types verbs we have? Two types. First one is a main verb, second one is auxiliary verb. Understood beta? Verb means each word, every word is a verb. We have two types of verbs. We have two types. One is the main verb and second one is the auxiliary verb. First one is types of verbs. We have two types of verbs. First one main verb and the second one is auxiliary verbs. Okay na? This is the definition of a verb. Now we have to know about the main verb. Verbs two types kada. Entadi main verb, auxiliary verb kada. So what is a main verb? మనం ఇప్పుడు దేని గురించి నేర్చుకోవాలి బేటా? మెయిన్ వర్బ్. అసలు మెయిన్ వర్బ్ అంటే ఏంటి చూడండి. The main verb is the most important verb in the sentence. మెయిన్ వర్బ్ అనేది ఒక సెంటెన్స్లో వాక్యంలో చాలా ముఖ్యమైనది. It express the main action or state being in a sentence. What is a main verb beta? Verb is main part of the sentence. Main verb is the main part, important part in a sentence. Main verb అనేది సెంటెన్స్ లో చాలా ముఖ్యమైనది. Main verb, it is the very important part of the sentence. Verbs tells us a person action or state of a being. మళ్ళీ మెయిన్ వర్బ్ అనేది మనకు టూ టైప్స్గా ఉంటుంది. ఏంటది? యాక్షన్, ఏ పర్సన్స్ యాక్షన్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్, బర్డ్స్ యాక్షన్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ యాక్షన్. మెయిన్ వర్బ్స్ టెల్స్ అబౌట్ యాక్షన్ అండ్ state being of a sentence. State of being in a sentence. Understood? First verb అంటే ఏంటో చెప్పిన. verb లో two types, main verb and auxiliary verbs. main verbs అంటే ఏంటి? Without main verb అంటేనే అందులోనే ఉంది. main verb is a very important verb in the sentence. So it tells us about action. Main verbs tells us action and state being of in a sentence. What is the field? State being అంటే ఏంటి? ఆ సెంటెన్స్ యొక్క మనకి ఆ సెంటెన్స్ మీనింగ్ తెలపడం. యాక్షన్ని తెలుపుతుంది మెయిన్ వర్బ్. పర్సన్ కానీ లేదంటే బర్డ్స్ కానీ ఎవరిదైనా సరే యాక్షన్ తెలిపే వర్డ్స్ అన్నీ కూడా యాక్షన్ వర్డ్స్ ఆర్ మెయిన్ వర్డ్స్. యాక్షన్ అంటే వాటి గురించి తెలపడం అనమాట. స్టేట్ ఆఫ్ బీయింగ్ వర్బ్ సెంటెన్స్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్. ఓకేనా? సో దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ వర్బ్స్, యాక్షన్ అండ్ స్టేట్ ఆఫ్ బీయింగ్ ఇన్ ఎ సెంటెన్స్. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ అబౌట్ యాక్షన్ వర్బ్. యాక్షన్ అంటే ఏంటి? మనం వాక్, రన్, స్లీప్ ఇవన్నీ కూడా యాక్షన్స్ కదా. పడుకోవడం అనేది ఒక యాక్షన్. యాక్షన్ అంటే యాక్షన్ చేయడం కాదు, దాన్ని ఒక యాక్షన్ అనమాట. వాక్ అంటే యాక్షన్, రన్ యాక్షన్, ఫ్లై అంటే యాక్షన్. సో ఇవన్నీ కూడా యాక్షన్ వర్బ్స్ కిందికి వస్తాయి అన్నమాట. ఏ పర్సన్ యాక్షన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్లే ఈజ్ ఎ వర్బ్. ఏ బాయ్ ఈజ్ ఫర్ దిస్ ఇట్ టెల్స్ అబౌట్ ద ప్లే అంటే ఏంటి? ఏం చెప్తుంది? పర్సన్ యొక్క యాక్షన్. ఏ పర్సన్ యాక్షన్. ప్లే అనేది ఏంటిది? యాక్టింగ్ కదా. ప్లే అంటే ఆడుకోవడం. సో ఈ ఆడుకోవడం అనేది ఏంటిది? ఒక మనిషి చేసే ఒక యాక్షన్ అన్నమాట కదా. ఏ బాయ్ ఈజ్ ప్లేయింగ్. ఏ బాయ్ ఈజ్ ప్లేయింగ్. సో ఏ బాయ్స్ అంటే అయిపోతుందా? ఈ బాయ్స్ అంటే ఏంటి? ఏం చేస్తుండు? యాక్షన్ ఏంటి? ఏ బాయ్ ఏం చేస్తుండు? రీడింగా, ప్లేయింగా? రీడింగ్ కూడా వస్తుంది.
A boy is playing, a boy is reading, a boy is walking, a boy is running. So these are the action that is done by a boy. Kada ఈ రీడింగ్, ప్లేయింగ్, వాకింగ్, రన్నింగ్ అనేది ఏంటి? యాక్షన్స్ అన్నమాట. ఎవరు చేస్తున్నారు? ఏ బాయ్ కదా. సో వితౌట్ దిస్ వర్బ్స్, వితౌట్ దిస్ యాక్షన్ వర్బ్స్ వీ షుడ్ నాట్ ఫుల్ఫిల్ ఏ సెంటెన్స్. అంటే ఈ యాక్షన్ వర్డ్ లేకుండా ఇప్పుడు ప్లేయింగ్, రీడింగ్, వాకింగ్ అని రాయకుండా ఏ బాయ్ అంటే ఏంటి? దానికి అర్థం ఏంటి? సెంటెన్స్ ఫామ్ అవుతుందా? కాదు కదా. సో బై యాడింగ్ ఏ యాక్షన్ టు ద వర్డ్ ద ఫుల్ సెంటెన్స్ విల్ గివ్ ద మీనింగ్. ఓకేనా. సో ఏ బాయ్ ఇస్ ప్లేయింగ్, ప్లేయింగ్, రీడింగ్, వాకింగ్, రన్నింగ్ ఇవన్నీ కూడా యాక్షన్స్ అన్నమాట. బర్డ్స్ ఫ్లై, యానిమల్స్ రోర్ అంటే లయన్ రోర్ అంటే ఏంటి? వాటి యొక్క యాక్షన్. సో ఆ యాక్షన్ వర్డ్స్నే వర్బ్స్, యాక్షన్ వర్బ్స్ అంటారు అనమాట. మెయిన్ వర్బ్స్, మెయిన్ వర్బ్స్లో మళ్ళీ 2 టైప్స్ కదా. మెయిన్ వర్బ్ అంటే ఏంటి? అసలు వర్బ్ స్టార్ట్ అయ్యేదే, సెంటెన్స్ స్టార్ట్ అయ్యేదే వర్బ్తోనే. ఆ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ వాటిని, ఇది ఇప్పుడు ప్లేయింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా. సో అందుకే ఇది మెయిన్ వర్బ్ అవుతుంది. అర్థమైందా బెట్ట? ఏ బాయ్ అంటే సరిపోదు కదా, ఆ బాయ్ ఏం చేస్తుండు చెప్పాలి కదా మనము. సో ఆ బాయ్ ఏం చేస్తుండు అనేది యాక్షన్, అదేంటి ఇంపార్టెంట్, ఆ సెంటెన్స్లో మనకి ఇంపార్టెంట్. అది లేకపోతే, ఆ ఇంపార్టెంట్ వర్బ్ లేకపోతే ఈ సెంటెన్స్ ఫుల్ఫిల్ అవ్వదు. సో అందుకే ఇలాంటి ఇంపార్టెంట్ వర్బ్స్ని మెయిన్ వర్బ్స్ అంటారు. అది మెయిన్ వర్బ్లో యాక్షన్ వర్బ్. నెక్స్ట్ స్టేట్ బీయింగ్.